دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے, ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا, وہ جن نہیں آ گیا تو کیا حکم ہے میرے آقا, وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں لوگ. پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو, بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی, اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ, اب نہیں دیکھتے بالکل بھی, اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے, 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں, 50-50 دیکھتے تھے, صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا, محلے والوں نے بلایا, فائر بریگیڈ کو فون کیا, آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے, محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھ کے, بھائی پانی ڈال یار اس میں, 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا, اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا, ٹھیک ہے, اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کی طرح, آگ نہیں لگی بھی, پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار, بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ پانی منگوانے کا. تو خیر ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے, پورا چیک کیا, بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے, جا سکتے. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرے خیال, اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرا میں ایک خاتون آئی کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا, بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہے. اس نے کہا ٹھاک گولی ماری, ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گیا, ختم. آسان طریقے, بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, تو اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے, ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں وہ اس میں آتا تھا وہ بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا کہہ رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوسنیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت ایک ہوتی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے, یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے, سمجھتے ہو. تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں, مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں, انڈے والا. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے شوق ہے, اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا, وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے, بیٹھ کر, ہاں کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا, آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے. خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا, کیا کھلایا, انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ سے ہی سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئی, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں.
सही है ना? 1 घंटा तो आप उससे टाइम मांगे, यार मुझे पहले, मैं बहुत अंडे वाले बर्गर खा खा के अभी मेरी जो है ना, मैं ऐसा ना हो कि मेरे पास टाइम कम है और तूने 10 मिनट मुझे दिए मांगने के लिए, तो मैं 10 मिनट में ऐसा ना हो कोई छोटी मोटी चीजें, मुझे तो अभी मेंटल लेवल अपना बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, तो मुझे जरा उस सतह तक जाने दो, जाने में टाइम लगेगा, वरना आप अंडे और जिंगर पे आके 10 मिनट आपके पास क्या हो जाएंगे, खत्म। तो आपको उस हॉल से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 1 घंटा तो सोचने की, आप ये समझे मैं वो फरिश्ता आके आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर मेरे मुखालिफिन को फरिश्ता कहते हुए डर लग रहा हो तो जिन कह लो, जिन आए और आपसे क्या कर रहा हूं, सवाल करो। लोग इसमें भी कहते हैं मुझसे अपने को फरिश्ता कह रहे हैं, तो जिन आया है और आपसे, जिन नहीं यार फरिश्ता ही ठीक है, जिन क्या, तो फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से करेगा ना, जिनके पास तो इख्तियारात होते नहीं इतने। तो फर्ज करो फरिश्ते ने आके आपसे कहा भाई अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह को तेरी फलाने की पसंद आ गई है, अब 10 मिनट हैं तेरे पास, 10 मिनट में तू जो ख्वाहिश जाहिर करेगा वो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो एक चुटकुला भी है इस पे कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, एक की उन 2 से दुश्मनी थी। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। तो पहले ने कहा कि मुझे जो ना फला मुल्क का बादशाह बना दो, फरिश्ते ने कहा चल भाई हो गया, बादशाह बन गया। दूसरे ने कहा तू एक ख्वाहिश, दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है, उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ, जैसे थे ना वैसा कर तो दोबारा रिवर्स अरे तू भी कुछ मांग लेता बन जाता। तो ऐसी ख्वाहिशात ना सोचें कि यार उसकी नानी मर जाए, उसकी मेरी सास के साथ ये हो जाए, है भाई मेरे साले मर जाए, ये फिलहाल नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ये सोचना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो फर्ज करे फरिश्ता आया, उसने देखो जब अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ना करे नहीं, अल्लाह करे, जब कोई बिलफर्ज इस तरह का फरिश्ता आ जाए तो मुझसे मशवरा जरूर ले लेना, क्योंकि मैं कितना समझा रहा हूं ना आपको कि पता नहीं कोई उल्टी सीधी चीज ना बोल दो आप लोग, तो मुझसे मशवरा जरूर ले लेना, ठीक है ना? तो मैं जरा बताऊंगा कि क्या करना है, उल्टी सीधी चीजें करके टाइम ना वेस्ट कर दो अपना। तो 10 मिनट फरिश्ते ने दिए। अब जरा हम सब तसव्वुर करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम क्या मांगेंगे, मैं आपकी मेंटल अप्रोच देखता हूं कहां तक है। सबसे पहली चीज क्या मांगोगे बताओ जी? देखिए आखिरत की बातें ना करें, मगफिरत जन्नत, अभी हम इस दुनिया में फर्ज कर रहे हैं, दुनिया की अय्याशी में, वो तो मगफिरत तो आखिरत की चीज है ना। किसी काफिर के पास आ गया कोई फरिश्ता जो आखिरत को मानता ही नहीं है, क्या यार तुझे दुनिया में क्या चाहिए, तो दुनिया की चीज बताएं। सबसे पहली चीज क्या मांगेंगे भाई? पैसा। आप पैसा मांगेंगे। और भाई दुनिया के लिहाज से, दुनिया में जो अय्याशी की चीजों में है ना, सबसे पहली चीज क्या मांगोगे? है भाई 4 शादियां मांगेंगे, पिटेंगे। जिस दिन मिल गई उसी दिन बोलेंगे भाई कुछ और मांग लेता हूं। 4 शादियां वाले एक तरफ हो जाए। अच्छा आप सदाबहार जवान, सदाबहार कोच सर्विस वालों से ताल्लुकात तो नहीं है जो बेटा कोच सर्विस सदाबहार फरिश्ता है? अच्छा आप, अबे भाई जल्दी बताओ यार, तुम सबसे पहले क्या मांगोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अय्याशी के लिए? शोहरत। अरे भाई शोहरत मांगोगे, कल मर गए, आपने पैसा मांगा, कल फालिज हो गया, तो पहली चीज सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छी सेहत मांगी, ठीक है अच्छी सेहत मिल गई, फिर अगले दिन इंतकाल हो गया, मजा नहीं आया उस्ताद। बेगम सही हो जाए तो बेगम बहुत से लोगों की सही है, वही यार शुक्र है जिन नहीं आया आपके पास, ये अंडे वाले बर्गर की निशान, बेगम सही हो जाए। वो नहीं भी सही हुई तो कितने दिन की जिंदगी है यार, कि जिनकी बेगम सही नहीं है वो नहीं जिंदा रहते क्या? और भाईजान आप बताएं, नीले कपड़े आपने पहने हुए हैं, नेक इंसान, यार पता नहीं आया, वो अय्याशी की बात कर रहे हैं, आप नेक इंसान बन रहे हो जी। वेरी गुड। सबसे पहले ना खत्म होने वाली सेहतमंद जिंदगी, समझते हो? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ऐब क्या है? मौत। बड़े बड़े अय्याश आए, पतली गली से निकल गए। सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया में क्या है? फना का लेबल लगा हुआ है, खत्म होने वाली है। तो ऐसी अय्याशी का करना क्या है जिसके पास आगे मौत हो? अरे एक बंदा फांसी का मुजरिम है यार, मुझे बताओ यार, आपका नाम क्या है जिसने सही जवाब दिया? दानियाल भाई जिंदाबाद, सही जवाब दिया। ये जिंगर बर्गर खाते हैं, ये पिज्जा खाते हैं, और याद रखो जिंगर बर्गर और पिज्जा मजीद खाया तो जितना रहना था ना उतना भी नहीं रहोगे, ये जहन में बता दूं मैं, क्योंकि पिज्जा खाने वाले का इन्ना लिल्लाह जल्दी होता है, तो रोटी खाया करें, ठीक है ना। बहरहाल देखो दुनिया की जितनी ऐशो इशरत की चीजें हैं ना, इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? मुझे एक बात बताओ, एयर कंडीशन रूम में आपको रखा हुआ है, सुबह शाम जिंगर बर्गर खिलाया जा रहा है, सुबह शाम हर तरह का प्रोटोकॉल, लोग आपसे आए गले मिले, यार जबरदस्त जिंदगी है यार आपकी, यहां आए कैसे? आप क्या यार फांसी का मुजरिम हूं, कुछ दिनों के बाद लटका दिया जाऊंगा,
तो चूंकि सियासी मुजरिम हो लिहाजा जरा प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है मुझे। आप फौरन बोल के फौरन पीछे हट गए, भाई तू मैं तेरे से गले नहीं मिलूंगा, कहीं ये नहुसत ये सोच होगी ना आपकी, बोलोगे मैं अपने झोंपड़े में ज्यादा अच्छा हूं यार, वो झोंपड़ा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कम से कम लटकने वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फांसी के मुजरिम को जेल से इस शर्त पे रिहाई दी जाए कि तू पहले डिफेंस के 1000 गज के बंगले में रहता था और अब तुझे कुछ दिनों के बाद लटकना है, तो हम तुझे झोंपड़ी में रखेंगे, मगर फांसी की सजा क्या हो जाएगी, खत्म। फौरन कबूल करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा यार गुजारा कर लूंगा झोंपड़ी में, भाई गर्मी में गुजारा कर लूंगा, मच्छरों में गुजारा कर लूंगा, ये जो हर वक्त मौत का फंदा लटका हुआ है ना, इसने मेरी नींदें हराम कर दी हैं। तो भाई दुनिया में कुछ भी बन जाओ, फिरौन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, कारून से ज्यादा मालदार नहीं हो सकते। 2 मिसालें अल्लाह ने ऐसी खानदानी बयान कर दी कि उसके बाद अपना माल में वो जान रही और ना हुकूमत। देखो दुनिया 2 चीजों का नाम है ना, मैंने बताया था ना कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए, जब हम ये लफ्ज कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? दौलत की मोहब्बत और जाह बड़ा बनने का शौक, ये 2 चीजें निकल जाएं। अगर हो तो अल्लाह के लिए हो, वो एक अलग चीज है। हुकूमत चाहिए अल्लाह के लिए चाहिए, ओहदा चाहिए अल्लाह के लिए, क्योंकि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। लेकिन दुनिया बनाए दुनिया अगर है तो भाई फिरौन से ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। उसका जो जाहो जलाल था, कितनी इज्जत, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं, इतनी पावर। फिरऔन ज़िल औताद, कुरान कहता है जिसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे। खूंटा जब गड़ता है तो खूंटा निकालना आसान नहीं होता, तभी जो कुर्बानी की गाय आजकल लोग बांध रहे हैं ना, किससे बांध रहे हैं? खूंटे से। और चोर बड़ा होशियार है, वो खूंटा छोड़ देता है, गाय उठा के ले जाता है। वो ऐसा ही होता है ना, उसको पता है खूंटा निकालना आसान नहीं है। तो फिरौन की सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे, ऐसा पावरफुल। और कारून कितना मालदार, इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कुरान कह रहा है ताकतवर जमात उसके खजानों की चाबियों को लेकर चला करती थी। खजाने कितने होंगे, चाबियों का इतना बोझ। और ये खजाने डॉलर और रियाल के नहीं होते थे जो नोट किसी भी वक्त गवर्नमेंट चाहे तो मनसूख, वो गोल्ड होता था, सोना। समझते हो कि नहीं समझते? मगर कहां गए भाई वो फिरौन, कहां है आजकल? आप कह सकते हैं भाई दरिया में गर्क हो गया, तो ना भी होता तो भी जिंदा होता अब तक, वो तो अल्लाह ने तबाह कर दिया उसको। ना भी अल्लाह तबाह करता तो फिरौन अब तक तो वैसे भी मार्केट से शॉर्ट हो चुका होता, इतनी लंबी उम्र तो नहीं होती ना मेरे भाई। कारून अगर जमीन में ना भी धंसता तो मार्केट से अब तक शॉर्ट, इतना लंबा मार्केट में कोई नहीं रहता। तो यार क्या सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया का क्या है? फना का लेवल लगा हुआ है। तभी तो हमने शेर सुनाया था ना, अरे क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। तो सबसे पहली चाहत, जब आप ऐश और इशरत की जिंदगी चाहते हो तो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? सेहतमंद सिर्फ जिंदगी नहीं, क्योंकि बाज़ दफा जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान चाहता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, आदमी कह रहा है यार जान छूटे। सेहत वाली जिंदगी, ताकि थोड़ी लज्जत भी हो, दायमी तो हो ना। क्या ख्याल है भाई? मसूर की दाल भी खाएंगे मगर हमेशा खाएंगे। तो सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या है मेरे भाई? हमेशा की जिंदगी, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी सबसे बड़ी जिंदगी। ये मैंने औरत का जिक्र इसलिए कि खवातीन बयान में बैठी होती है, उनको शिकायत होती है हमारे टॉपिक पर तो बात ही नहीं होती, तो मैंने बता रहा हूं भाई ये बात सबके टॉपिक पर है, इसकी जरूरत मर्दों को भी और खवातीन को भी इसकी जरूरत है।